नमस्कार ओडिशा आज 22 सेप्टेम्बर 2025 सोमवार आपण माने सुनुचंती एसपी ओडिया न्यूज वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु जहा फଳରେ कि अल्प समय मध्यरे आज दिनर संपूर्ण खबर जानि परिबे। ता पूर्वरु चैनल ले नुआ थिले चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु ओ आपण माने केउ जिल्ला रे देखुचंती कमेंट माध्यम रे जणांतु। आसंतु सुनिबा आजिर मुख्य खबर गुडिक। आज प्रथम खबर आसंता 24 घंटा रे पुणी लघुचाप ओडिशा देई आंध्र आड़ को मुहाइब। आसंता 24 घंटा मध्य उत्तर बंगोपसागर रे एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबार संभावना रही। द्वितीय लघुचाप 25 सेप्टेम्बर बेलकु पूर्व केन्द्रीय एवं संलग्न उत्तर बंगोपसागर रे सृष्टि हेबार संभावना रही। एही लघुचाप पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करी 26 सेप्टेम्बर बेलकु दक्षिण ओडिशा उत्तर आंध्र प्रदेश उपकूलरू उत्तर पश्चिम एवं संलग्न पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर रे अवपातर रूप नेब। यह 27 सेप्टेम्बर रे दक्षिण ओडिशा उत्तर आंध्र प्रदेश उपकूल अतिक्रम करिवार संभावना रही। लघुचाप प्रभाव रे 25 रु 27 सेप्टेम्बर मध्य उत्तर एवं संलग्न केन्द्रीय बंगोपसागर एवं आंध्र प्रदेश ओडिशा पश्चिम बंग उपकूल रे ओ एहार निकटवर्ती अंचल रे समुद्र परिस्थिति अशांत रहिबो। 50 रु 60 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबार संभावना रही। 25 रु 27 सेप्टेम्बर मध्य मत्स्यजीवी मानकु उत्तर एवं संलग्न केन्द्रीय बंगोपसागर एवं आंध्र प्रदेश ओडिशा पश्चिम बंग उपकूल रे एवं निकटवर्ती अंचल रे न जिबाकु परामर्श दिया जायछि। समुद्र रे थिबा मत्स्यजीवी 24 सेप्टेम्बर सुधा उपकूल को फेरिबाकु सतर्क करा जायछि। परवर्ती खबर जीएसटी ह्रास देशर अर्थनीति को करिबो सुदृढ़। दीपावली पूर्वरु सस्ता जिनिस किनिबे लोके। केंद्र सरकार जीएसटी रे संस्कार आनिछंती जहा कि एक जुगांतकारी पदक्षेप। जीएसटी ह्रास देशर अर्थनीति को सुदृढ़ करिबो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एही बळी जुगांतकारी पदक्षेप द्वारा साधारण जनता ताहार सुफल पाइबे। एणिकी दुई प्रकार ही जीएसटी देबाकू पड़िबो ताहा मध्य कम। आसंता 22 तारिखरु ताहा लागू हेबो बोली भंजनगर विधायक प्रद्युम्न कुमार नायक रविवार एक खबरकाता सम्मेलन रे ताहा प्रकाश करिसंती। जीएसटी परिषदर 56तम बैठक रे प्रधानमंत्री मोदी देइथिबा प्रतिश्रुति आईनर परिणत होईछि। एहा देशर नागरिकंक जीवनर गुणवत्ता वृद्धि करिवो एवं क्षुद्र व्यवसायी समेत समस्तंक व्यवसायींक पई व्यवसाय सहज हेबो। परवर्ती खबर प्रथम द्वितीय टंका पाइबी काहेकि कटिला 7,66,000 सुभद्रा तृतीय किस्ती। सुभद्रा योजनार प्रथम किस्ती रे 3,69,019 जन, द्वितीय किस्ती रे 5,82,804 जन एवं तृतीय किस्ती रे 7,66,589 जन हिताधिकारी नाम कटिथिबा बेले 1,07,930 जन महिला नाम नूतन भावे जोड़ी होईछि। सुभद्रा पोर्टाल रे जीवित महिला मृत्यु बोली दर्शाଯାଇଥିବା घटनार तर्जमा करा जायछि। सेहिपरि 1,83,758 जन महिला प्रथम किस्ती परे द्वितीय किस्ती बेलकु आउ टंका पाई नाहंती बोली उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहिसंती। विधायक चक्रमणि कहर शनिवार विधानसभा रे पचारिथिबा एक प्रश्नर उत्तर रे उपमुख्यमंत्री आहुरी कहिसंती 95,853 जन महिला को एकाबळे 3टी किस्तीर टंका दिया जायछि। सुभद्रा निर्देशावली अनुसार आर्थिक वर्ष 2024-25 पई धार्य जुलाई 2024 सुधा महिलांक बयस 21 वर्ष किंबा ताठारु अधिक एवं 60 वर्षरु कम हेबा आवश्यक। आवेदनकारींक जन्म तारीख 2 जुलाई 1964 ठारू 1 जुलाई 2004 पर्यंत हेबा उचित। 2024-25 पई जदि जणे महिला 1 जुलाई 2024 परे 21 वर्ष बयस अतिक्रम करिवे तेबे योजना अवधिर अवशिष्ट वर्ष गुड़िक पई तांकु वार्षिक 10,000 टंका मिलिबो। सेहिपरि जेउ महिला 1 जुलाई 2024 परे 60 वर्ष पूर्ण करिवे तांकु योजना अवधिर अवशिष्ट वर्ष गुड़िक पई एही सहायता दियजिबो नाही। परवर्ती खबर वर्षा रे भिजी भिजी शिक्षकों प्रतिवाद। क्याडर पुनर्गठन दाबी नहीं गांधी मार्ग रे हजार हजार शिक्षकों विक्षोभ। वर्षा रे भिजी भिजी शिक्षकों प्रतिवाद। भुवनेश्वर गांधी मार्ग रे शिक्षकों विक्षोभ। क्याडर पुनर्गठन पाई धारणा रे बसिचंती हजार हजार शिक्षक। कंपुची गांधी मार्ग पिलांक पाठपढ़ारे व्याघात न हेबा पाई गतकाली छुट्टी दिन रे धारणा रे बसिचंती। पदोन्नति न मिलिबा प्रतिवाद रे राजस्थान रे प्रतिवाद करिसंती शिक्षक। जदि दाबी पूरण न हुए तेबे एही विक्षोभ भयंकर रूप नेबा बोली चेतावनी देइछंती। परवर्ती खबर कोइला ब्लॉक रो रास्ता को नहीं खबर। पक्का रास्ता अभाव विच्छिन्न 2 पंचायत आसी पारुनी आंबुलांस। कांध खटिया रे बुआ हुंती रोगी। आशा दीदी गर्भवती को नेबा हेलानी असंभव। कोइला ब्लॉक रे
ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠି ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ହଜାର ହଜାର କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ସିଧାସଳଖ ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠି ବିନିଯୋଗ କରି ଖଣି ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାନୀୟ ଜଳ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଗମନାଗମନ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ନିୟମ ରହିଛି। ହେଲେ 2015 ମସିହାରୁ ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲାଣି, ହେଲେ ନା ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ହେଲା, ନା ଘରେ ଘରେ ପାନୀୟ ଜଳ ପହଞ୍ଚିଲା, ନା ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା। ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଅଭାବରୁ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବାକୁ ବି ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବହୁବାର ସରପଞ୍ଚ ଓ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ହେଲେ କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ସରିଯାଉଛି କାମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ମନା। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଆଜିର ସମୟରେ ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ପାଇଁ ଅତି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଯୋଗାଯୋଗ, ଦେଶ ଦୁନିଆ ସହ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବାବେଳେ ଏହାର କୁପରିଣତି ବି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଶେଷ କରି ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ମୋବାଇଲକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଅରୁଚିକର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଶିକ୍ଷକମାନେ ମୋବାଇଲ ମାୟାରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଠିକ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉନାହାନ୍ତି, ତ ଯଦି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ରହୁଛି ସେମାନେ ପାଠରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏସବୁକୁ ନେଇ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଶର ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମୁତାବକ ସ୍କୁଲ ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଶିକ୍ଷକ କେହି ମୋବାଇଲ ଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ନେଇ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ମନା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହକୁ ମୋବାଇଲ ନେବାକୁ ମନା କରାଯାଇଛି। ଜରୁରୀ ସମୟରେ ସ୍କୁଲରେ ଥିବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କୁହାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅଦଳ ବଦଳ ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇ ଆସୁଥିଲା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଦଳିପାରେ ମୋହନ କ୍ୟାବିନେଟ୍। କିଛି ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହଟାଯିବା ସହିତ କିଛି ନୂଆ ମୁହଁକୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସାମିଲ କରାଯିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ହେଲେ ଏ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଟାଣିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏବେ ହେବନି ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ। ଗତକାଲି ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତ ବେଳେ ମନମୋହନ ସାମଲ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅଦଳ ବଦଳ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମନମୋହନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିଗମ ଆଉ ବୋର୍ଡ ପାଇଁ ଏବେ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଚୟନ ହେବ, ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅଦଳ ବଦଳ ଏବେ ହେବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠାରୁ ଟ୍ରେନରେ 1 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତାରେ ମିଳିବ ପାଣି, 14 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ ପାଣି। ନବରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ତାରିଖରୁ ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହାର ଲାଭ ପାଇବେ। ସରକାରୀ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର କଣ୍ଡିସନର, ରେଫ୍ରିଜରେଟର, ୱାସିଂ ମେସିନ, କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ପ୍ୟାକେଜ ହୋଇଥିବା ପାଣି ଏବେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଶସ୍ତା ହେବ। ଅମୁଲ ଏବଂ ମଦର ଡେରି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମଧ୍ୟ ରେଳ ନୀରର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାଲିଆତି କରି ବୀମା ଟଙ୍କା ଦାବି, ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଦାବି କରାଯାଉଥିବା ବୀମା ଟଙ୍କାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଜାଲିଆତି ସନ୍ଦେହ। ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାକ୍ରମରେ 33ଟି ମାମଲାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ 30ଟି ଥାନାରେ 33ଟି ଏମ୍ଏସିଟି ମାମଲାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ରହିଛି। ଏମ୍ଏସିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ମୋଟର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କ୍ଲେମ୍ସ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ। ଜାଲିଆତି କରି ଟଙ୍କା ଦାବି କରାଯାଉଥିବା ବୀମା କମ୍ପାନୀର ଆପତ୍ତି, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଓ ଟଙ୍କା ହେରଫେର ଥିବାରୁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ। ଆବଶ୍ୟକ ସାଧନ ଥିବାରୁ ସିବିଆଇ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ବୀମା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରାଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂସ୍ଥା ମୋଟର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କ୍ଲେମ୍ସ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ରହିଛି। ହେଲେ କେନ୍ଦୁଝର ଘଟଗାଁର ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ମାମଲା ଓ ଦାବି କରାଯାଇଥିବା ବୀମା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଆପତ୍ତି କରି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା ବୀମା କମ୍ପାନୀ, ଯାହାର ଶୁଣାଣି କରି 33ଟି ସମାନ ଧରଣ ମାମଲାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ଏହାପରେ ସିବିଆଇ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବିକାଶ କୁମାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସିବିଆଇ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 24ଟି କେସ୍ ରିଓପନ୍ କରିଛି କେନ୍ଦ୍ର ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋଦିଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗସ୍ତ ବାତିଲ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗସ୍ତ ବାତିଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖରେ ଗଞ୍ଜାମ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥାନ୍ତେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ତେବେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଦଳରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ଯଦିଓ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସେବା ପର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡିର ନାରାବାଜି, ସୋମବାର ଯାଏ ବିଧାନସଭା ମୁଲତବୀ। ତୃତୀୟ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଗୃହ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିପାରିଲା ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ସାର ସମସ୍ୟାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକମାନେ ଗୃହର ନାରାବାଜି କରିଛନ୍ତି। ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଆରମ୍ଭରୁ ବିଜେଡିର ବିଧାୟକମାନେ ନାରାବାଜି କରିଛନ୍ତି। ସାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ଗୃହ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ପୋଷ୍ଟର ଦେଖାଇ ନାରାବାଜି କରିଛନ୍ତି। ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ
କାଢି ହାଉସ ଅର୍ଡର ରଖିବାକୁ ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଗୃହରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡିର ବିଧାୟକମାନେ ମାନିବାକୁ ନାରାଜ ଥିଲେ। ଶେଷରେ ବାଚସ୍ପତି ଗୃହକୁ ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଅର୍ଥାତ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ସକାଳ 10ଟା ଯାଏ ଗୃହ ମୁଲତବୀ ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 15 ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଫସଲ କିସମକୁ ଅନୁମୋଦନ। କୃଷି ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଶନିବାର ରାଜ୍ୟ ବିହନ ଉପକମିଟି ଉପରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ଓ ସର୍ବସମ୍ମତି କ୍ରମେ 15ଟି ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା ସମ୍ପନ୍ନ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଫସଲ କିସମକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ସ୍କ୍ରିନିଂ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିବା ଫସଲର କିସମ ମଧ୍ୟରେ OUAT କଳିଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ 8ଟି କିସମ, ଲଙ୍କା, ବାଇଗଣ, ଶାଗ, ଟମାଟୋ, କାଜୁ, ଆମ୍ବ ଅଦା, କଳା ହଳଦୀ ଓ ଆଳୁ, CTCRI ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ 2ଟି କିସମ କନ୍ଦମୂଳ ୟାମ୍ ବିନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଚିନି ଆଳୁ ଏବଂ ଚେସ୍ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ 5ଟି କିସମ ଜାମୁରୋଳ, 3 ପ୍ରକାର ଶାଗ ଓ ବାଇଗଣ ଆଦି ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଆଜିର ଖବର ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ନୂଆ ଖବରର ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।